Good morning, students. We are going to discuss about the last topic in our genetic engineering or genetics and genetic engineering paper, that is DNA sequencing. What is the use of DNA sequencing? DNA sequencing is used to determine the order of nucleotides of a DNA. You know the DNA is made up of several nucleotides, and in order to determine the order of this nucleotide, we are using DNA sequencing. And it is very important for the genetic analysis of the DNA. There are 5 methods used for DNA sequencing. They are Maxam-Gilbert method, Sanger's method, automatic DNA sequencing, pyrosequencing and shotgun sequencing. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് DNA സീക്വൻസിങ് ആണ്. ഇതാണ് ഈ പേപ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക്. അപ്പോൾ DNA സീക്വൻസിങ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു DNA ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ DNA സീക്വൻസിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം DNA ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് കൊണ്ടാണ്. ആ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ DNA സീക്വൻസിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ DNA സീക്വൻസിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് DNAൻ്റെ ജനറ്റിക് അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും. 5 മെത്തേഡ്സ് ആണ് DNA സീക്വൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മാക്സം-ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡ്, രണ്ടാമത്തത് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡ്, മൂന്നാമത്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ്, നാലാമത്തത് പൈറോ സീക്വൻസിങ്, അഞ്ചാമത്തത് ഷോർട്ട് ഗൺ സീക്വൻസിങ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് മാക്സം-ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡ്. The Maxam-Gilbert method is also known as chemical degradation method. Why it is called as chemical degradation method? Because we are using some chemical reagents to cut the DNA at a specific base. So in order to do this Maxam-Gilbert method, we first cut the DNA into small pieces with the help of restriction enzyme. Then the DNAs are separated based on their size on polyacrylamide gel electrophoresis. Then the individual bands are isolated, and the isolated bands is denatured using alkali treatment to separate individual strands. Then it is electrophoresed to separate identical single strand. This single-stranded DNA fragment is labeled with phosphorus 32, which is a radioactive isotope, and this labeled DNA solution is divided into 4 equal parts, each of which is then subjected to specific chemical treatment. So in order to do this Maxam-Gilbert method or chemical degradation method, you have to first isolate the DNA, then cut it into fragments using restriction enzyme. These fragments are separated based on size on a polyacrylamide gel electrophoresis. After separation, this DNA is separated from the bands, then they are denatured by using alkali to obtain single-stranded DNA. This single-stranded DNA is then labeled with phosphorus 32, which is a radioactive isotope. This mixture is then divided into 4 equal parts. Then specific chemicals are added into 4 tubes for cutting the DNA at specific bases. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് മാക്സം-ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡ്. മാക്സം-ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കെമിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ മാക്സം-ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡാണ് ഫസ്റ്റ് DNA സീക്വൻസിങ് മെത്തേഡ്. മാക്സം-ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡ് എന്തുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? കെമിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സം-ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡിനെ കെമിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് DNA കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കെമിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് സീക്വൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും. ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത DNA നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല സൈസിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പല സൈസിലുള്ള DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടും. ഈ പല സൈസിലുള്ള DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോളിയാക്രിലമൈഡ് ജെൽ എലക്ട്രോഫോർസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പോളിയാക്രിലമൈഡ് ജെൽ എലക്ട്രോഫോർസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല സൈസിലുള്ള DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ബാൻഡായിട്ട് കിട്ടും. ഈ ബാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലായിരിക്കും DNA ഉണ്ടാകുക. അതിനെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ DNA ഡീനേച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത DNA ആൽക്കലി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആൽക്കലി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി മാറും. ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ DNA നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് 32 വെച്ച് ലേബൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് 32 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പാണ്.
ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പായ ഫോസ്ഫറസ് 32 നമ്മൾ ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫോസ്ഫറസ് 32 വെച്ച് ലേബൽ ചെയ്ത DNA നമ്മൾ 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 4 ട്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ലേബൽ ചെയ്ത DNA 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഈ സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽസ് DNA ഒരു സ്പെസിഫിക് ബേസിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ DNA ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അഡിനിനുണ്ട്, ഗുവാനിനുണ്ട്, തൈമിനുണ്ട്, സൈറ്റോസിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ബേസിസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസാണ് നമ്മൾ ആ 4 ട്യൂബ്സിലേക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം, ഇപ്പോൾ മാക്സം ഗിൽബർട്ട് സീക്വൻസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിനെയാണോ സീക്വൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സീക്വൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അതിനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു. റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടും. അതിനെ സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോളി അക്രിലമൈഡ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോർസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ജെല്ലിൽ ബാൻഡ് കിട്ടി. നമ്മൾ അഗ്രോസ് ജെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ ബാൻഡ് കിട്ടിയില്ല, അതേപോലെ തന്നെ പോളി അക്രിലമൈഡ് ജെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ്സ് കിട്ടി. ആ ബാൻഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഈ DNA ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്. അതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആൽക്കലി വെച്ച് DNA ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ആൽക്കലി വെച്ച് DNA ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആയിട്ട് മാറും. ഇനി ഇതിനെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബലിംഗ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് 32 സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണുള്ളത്? ഫോസ്ഫറസ് 32 വെച്ച് ലേബൽ ചെയ്ത സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA സൊല്യൂഷനാണുള്ളത്. ആ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ 4 ട്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ട് 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആ 4 ട്യൂബ്സിലേക്ക് ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ഓരോ സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഈ കെമിക്കൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സ്പെസിഫിക് DNA ഒരു സ്പെസിഫിക് ബേസിലാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചിലത് അഡിനിൽ കട്ട് ചെയ്യും, ചിലത് ഗുവാനിനിൽ കട്ട് ചെയ്യും, ചിലത് സൈറ്റോസിനിൽ കട്ട് ചെയ്യും, ചിലത് തൈമിൽ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ബേസിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ പിക്ചർ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാക്സം ഗിൽബർട്ട് സീക്വൻസിങ് ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിക്ചർ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിക്ചറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ പിക്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ലേബിൾഡ്, അതായത് ഫോസ്ഫറസ് 32 വെച്ച് ലേബൽ ചെയ്ത സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA നമ്മൾ 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് 4 ട്യൂബ്സിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ട്യൂബ് 1, ട്യൂബ് 2, ട്യൂബ് 3, ട്യൂബ് 4. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസാണ് DMS ആൻഡ് പിപ്പെരിഡിൻ. അപ്പോൾ DMSും പിപ്പെരിഡിനും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുവാനിനിലാണ് ക്ലീവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ DNA ഗുവാനിനിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക, DMSും പിപ്പെരിഡിനും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബിൽ എന്തുണ്ട്? DMSും ഉണ്ട്, പിപ്പെരിഡിനും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ആസിഡാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്യൂബിൽ DMSും പിപ്പെരിഡിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബിൽ DMS ഉണ്ട്, പിപ്പെരിഡിൻ ഉണ്ട്, അഡീഷണലായിട്ട് ആസിഡും ഉണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്യുക അഡിനിൻ അല്ലെങ്കിൽ എയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രാസിനും പിപ്പെരിഡിനാണ് ഉള്ളത്. അത് ഒന്നെങ്കിൽ സിയിൽ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ടിയിൽ കട്ട് ചെയ്യും. നാലാമത്തെ ട്യൂബും മൂന്നാമത്തെ ട്യൂബും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? നാലാമത്തെ ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രാസിനും പിപ്പെരിഡിനും ഉണ്ട്, അഡീഷണലായിട്ട് NaClഉം ഉണ്ട്. അത് സി അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോസിനിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം 4 ട്യൂബ്സിലാണ് നമ്മൾ ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA എടുത്തത്. അതായത് ഫോസ്ഫറസ് 32 ലേബിൾഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA നമ്മൾ 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 4 ട്യൂബ്സിലെടുത്തു. ട്യൂബ് 1, ട്യൂബ് 2, ട്യൂബ് 3, ട്യൂബ് 4. അതിൽ ട്യൂബ് 1ൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലാണ് DMSും പിപ്പെരിഡിനും. അത് ഗുവാനിനിലാണ് ക്ലീവ് ചെയ്യുക DNA. ട്യൂബ് 2ൽ എന്താണുള്ളത്? DMS ഉണ്ട്, പിപ്പെരിഡിനുണ്ട്, അഡീഷണലായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? ആസിഡും ഉണ്ട്. അത് ക്ലീവ് ചെയ്യുക അഡിനിനിലാണ്. മൂന്നാമത്തെ ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രാസിനും പിപ്പെരിഡിനാണ് ഉള്ളത്. അത് ഒന്നെങ്കിൽ സൈറ്റോസിനിൽ ക്ലീവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തൈമിനിൽ ക്ലീവ് ചെയ്യും. നാലാമത്തെ ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രാസിനും പിപ്പെരിഡിനും ഉണ്ട്, അഡീഷണലായിട്ടുള്ളത് NaCl ആണ്. അത് ക്ലീവ് ചെയ്യുക സൈറ്റോസിനിലാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക? നമ്മളൊരു DNA സീക്വൻസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ DNA സീക്വൻസിൽ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബാൻഡ് ആ എ ഉള്ള വെല്ലിൻ്റെ അടുത്താണ് കിട്ടിയത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എ ലോഡ് ചെയ്ത വെല്ലിലാണ് ആ ട്യൂബ് 2 അല്ലെങ്കിൽ എ ഉള്ള ട്യൂബിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത വെല്ലിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബാൻഡ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും? എ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് വായിക്കേണ്ടത് എല്ലപ്പോൾ.
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിയിലാണ്. അപ്പോൾ സി ലോഡ് ചെയ്ത വെല്ലിലാണ് നമുക്ക് ബാൻഡ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് സി ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ബാൻഡും സിയിൽ കിട്ടി. നാലാമത്തെ ബാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സി പ്ലസ് ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടി ആണെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കും? കാരണം സിയും ആവാം ടിയും ആവാം. മൂന്നാമത്തെ വെല്ലിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സിയും ആവാം ടിയും ആവാം. അത് ടി ആണെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കും? അത് സി ആണെങ്കിൽ ആ സീൻ്റെ വെല്ലിൻ്റെ അടുത്തും എന്ത് വരണം? ഒരു ബാൻഡ് വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് സി ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഇത് സിയിൽ ബാൻഡ് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, ടി ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. പിന്നെ ജി, പിന്നെ ജി, പിന്നെ ടി. ഇപ്പോൾ സീക്വൻസ് എല്ലപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് വായിക്കുക. എ സി സി, ടി ജി, ടി ജി ജി, ടി എ ജി, ടി സി ജി എ. ഇപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ മാക്സം ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. മാക്സം ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കെമിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കെമിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്? കാരണം ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് DNA സ്പെസിഫിക് ബേസിസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സീക്വൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഓർഗാനിസത്തിനെ എടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ആ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും. DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പീസസ് ആക്കുക. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുക. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോളി അക്രിലമൈഡ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോർസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ്സ് കിട്ടും. ആ ബാൻഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ DNA നമ്മൾ ഡീനേച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൽക്കലി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA എന്തായിട്ട് മാറും? സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആയിട്ട് മാറും. ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് 32 റേഡിയോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫറസ് 32 വെച്ച് ലേബൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ലേബിൾഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫറസ് 32 കിട്ടും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. അതിൽ 2-1ലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കെമിക്കൽസാണ് DMSഉം പിപ്പെരിഡിനും. അത് ക്ലീവ് ചെയ്യുക ഗോനിനെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ 2-2ൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് DMSഉം പിപ്പെരിഡിനും ഉണ്ടാവും. അതിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു ആസിഡാണ്, അത് ക്ലീവ് ചെയ്യുക അഡിനിനാണ്. മൂന്നാമത്തെ ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രാസിൻ പ്ലസ് പിപ്പെരിഡിനാണ് ഉണ്ടാകുക. അത് ക്ലീവ് ചെയ്യുക സൈറ്റോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ തൈമിനെ ആയിരിക്കും. നാലാമത്തെ ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രാസിനും പിപ്പെരിഡിൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുക. അഡീഷണലായിട്ട് NaCl ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലീവ് ചെയ്യുക സൈറ്റോസിനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാൻഡ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വെല്ലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ 4 ട്യൂബ്സും നമ്മൾ 4 വെൽസിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക. 4 ട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിളും നമ്മൾ 4 വെല്ലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോഫോർസ് ചെയ്യുക. അപ്പം കിട്ടുന്ന ബാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ DNA സീക്വൻസ് കിട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് DNA ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജെല്ലെടുത്തിട്ട് ആ ജെല്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു എക്സ്റേ ഫിലിം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളറിൽ തിളങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി. അതായത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സാമ്പിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജെല്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും? ഒരു എക്സ്റേ ഫിലിം വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് ബാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാൻഡ്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ്റേൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് DNA ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡായ മാക്സം ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് സാംഗേഴ്സ് മെത്തേഡ്. സാംഗേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് dideoxy method or chain termination method. This is an important method which is asked many times in the exam. So this Angus method is also known as chain termination method or chemical degradation method. No, dideoxy method or chain termination method. So why this Angus method is known as dideoxy method or chain termination method? It is because whenever we add a dideoxynucleotide into the DNA, chain termination occurs. This is the principle of Sanger method. And this method is suitable for the large scale sequencing of DNA. So the Sanger method is the second method of DNA sequencing. It is also known as dideoxy method
or chain termination method. It is based on the principle that whenever we add dideoxynucleotides into DNA, chain termination will occur, and it is suitable for the sequencing of large scale of DNA. So in order to do this Sanger method, first the circular DNA containing DNA to be sequenced is taken in 4 tubes. So in order to do this thing, you have to taken this DNA sample into 4 tubes labeled as A, C, G and T. Then a primer is added to this tube. This primer consists of radioactive labeled primers, which is labeled with phosphorus 32. Then clinoenzymes are added. Clinoenzyme is DNA polymerase are added, which and 4 kinds of radioactive nucleotides, that is DATP, DGTP, DTTP and DCTP are added to the reaction solution. That is DATP is added to the A tube or adenine tube, DCTP is added to C tube or cytosine tube, DGTP is added to G tube or guanine tube, DTTP is added to T tube or thymine tube. Then after adding the clinoenzyme or DNA polymerase, the DNA polymerase will start adding the dideoxynucleotides into the DNA. So whenever we add a dideoxynucleotide into the DNA strand, chain termination occurs. So after the completion of chain synthesis, the reaction tube are heated to 70 degrees Celsius for the separation of daughter strands from the template strand or parent strand. Then these contents of the 4 tubes are loaded into separate wells and electrophoresed on polyacrylamide gel, and 4 series of bands are formed on gel during electrophoresis. Then autoradiography is done to detect the bands, and as in the Maxim Gilbert method, the DNA bands are read from down to bottom to top, and this is the picture. So the second method is Sanger's method, is also known as chain termination method or dideoxy method, because whenever we add a dideoxynucleotide into DNA, the chain termination will occur, and it is used for the large scale sequencing of DNA. For performing this sequencing, we take the DNA sample and we divide it into 4 tubes labeled as A, C, G and T. Then the radioactive labeled primers are added. Also we will add along with the radioactive labeled primers, we will add radioactive labeled dideoxynucleotide, that is DATP, DCTP, DGTP and DTTP, and the DATP is added to the A tube, DTP is added to the T tube, DGTP is added to G tube, DCTP is added to C tube, and the clinoenzyme or DNA polymerase are also added. The clinoenzyme or DNA polymerase will start adding dideoxynucleotide into DNA. So whenever a dideoxynucleotide is added to the DNA, chain termination will occur. So after that, the tubes are kept at 70 degrees Celsius for separation of daughter strands from template strands. Then this sample is loaded into polyacrylamide gel and electrophoresed. Then autoradiography is done for visualization of bands. So in the picture you can see tube A, tube C, tube G and tube T for 4 different nucleotides. Then you added clinoenzyme or DNA polymerase into all the 4 tubes. Then you have to add DATP, DDATP in the tube A, DDGCTP in the tube C, dideoxy-GTP in tube G, dideoxy-TTP in tube T. Then after that addition, chain termination will occur. Then you have to heat it at 70 degrees Celsius, and after separation of daughter strands from template strands, you have to load these tube A, tube C, tube G and tube T samples into polyacrylamide gel and read the sequence from bottom to, after running you have to read the sequence from bottom to top. Then you will perform autoradiography for the visualization of bands. രണ്ടാമത്തെ DNA സീക്വൻസിങ് മെത്തേഡാണ് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ
ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഡിയോക്സി മെത്തേഡ് എന്നും കൂടിയും പറയും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത മെത്തേഡ് മനസ്സിലാവൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ രണ്ട് പേരുകളാണ് ഡൈ ഡിയോക്സി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിനെ ഡൈ ഡിയോക്സി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? എപ്പോൾ നമ്മൾ DNA-ലേക്ക് ഒരു ഡൈ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൈ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ DNA സാമ്പിൾസ് 4 ട്യൂബ്സിലേക്ക് എടുക്കും. ട്യൂബ് A ഫോർ അഡിനിൻ, ട്യൂബ് C ഫോർ സൈറ്റോസിൻ, ട്യൂബ് G ഫോർ ഗാനിൻ ആൻഡ് ട്യൂബ് T ഫോർ തൈമിൻ. ഈ 4 ട്യൂബ്സിലേക്കും നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് പ്രൈമേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് 32 വെച്ച് ലേബിൾ ചെയ്ത പ്രൈമർ നമ്മൾ 4 ട്യൂബ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ക്ലെനോ എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ DNA പോളിമറേസ് 4 ട്യൂബ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഓരോ ട്യൂബിലേക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൈ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ A ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ DD-ATP ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക. DD എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈ ഡിയോക്സി ATP. പിന്നെ G ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ DD-GTP ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഡിയോക്സി GTP ആഡ് ചെയ്യും. T ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ DD-TTP അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഡിയോക്സി TTP ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ C ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ DD-CTP അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഡിയോക്സി CTP ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലിനോ എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ DNA പോളിമറേസ് ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ DNA-ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഡൈ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ സംഭവിക്കും. അവിടെ DNA റിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് അതിനെ ഡോക്ടർ സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്ട്രാൻഡ്സും ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ്സും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് അതിന് 4 ട്യൂബിലുള്ള സാമ്പിളും നമ്മൾ പോളി അക്രിലമൈഡ് ജെല്ലിൻ്റെ 4 വെല്ലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് റൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ബാൻഡ്സ് നമ്മൾ താഴേന്ന് മുകളിലേക്കാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്റേ ഫിലിം എടുത്തിട്ട് ആ ബാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് ഫോസ്ഫറസ് 32 ലേബിൾഡ് പ്രൈമർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബാൻഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം. സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഡിയോക്സി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് അടുത്ത മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിസും ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഡിയോക്സി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? എപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് DNA-ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡൈ ഡിയോക്സി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 4 ട്യൂബ് എടുക്കും. അഡിനിന് A ട്യൂബ്, ഗോനിന് G ട്യൂബ്, സൈറ്റോസിന് C ട്യൂബ്, തൈമിന് T ട്യൂബ്. ഈ 4 ട്യൂബിലേക്കും നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് അതായത് ഫോസ്ഫറസ് 32 ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറിനെ നമ്മൾ ഈ 4 ട്യൂബിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ 4 ട്യൂബിലേക്കും DNA പോളിമറേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെനോ എൻസൈം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും എല്ലാ ട്യൂബിലേക്കും അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൈ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം A ട്യൂബിലേക്ക് ഡൈ ഡിയോക്സി ATPയും G ട്യൂബിലേക്ക് ഡൈ ഡിയോക്സി GTPയും C ട്യൂബിലേക്ക് ഡൈ ഡിയോക്സി CTPയും T ട്യൂബിലേക്ക് ഡൈ ഡിയോക്സി TTPയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ DNA പോളിമറൈസ് ഡൈ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ DNA-ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഡൈ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ സംഭവിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിന് 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആ ട്യൂബ്സിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്ട്രാൻഡും ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ 4 ട്യൂബിലുള്ള സാമ്പിളും 4 വെല്ലിലേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വെല്ലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക. പോളി അക്രിലമൈഡ് ജെൽ അൾട്രാഫോർസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്റേ ഫിലിം എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് പ്രൈമർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് 32 ലേബിൾഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പ്രൈമർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാൻഡുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ ബ്രൈറ്റ് കളറിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും. ആണ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാൻഡ് നമ്മൾ താഴേന്ന് നേരത്തെ മാക്സം ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ താഴേന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടത്തുനിന്ന്
അപ്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് വായിക്കേണ്ടത് സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാങ്കസ് മെത്തേഡ്. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫിഗറാണ്. അപ്പോൾ ഫിഗർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Third method is the automatic DNA sequencing. The automatic DNA sequencing is an improved version of Sanger's chain termination method. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത മെത്തേഡ് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷനാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൈൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് PCR ആൻഡ് ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡും PCR ആയിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ആ സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ PCR ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡാണെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒരു PCR കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ഡൈസ് ആണ് പ്രൈമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് പ്രൈമേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ഡൈ ലേബിൾഡ് പ്രൈമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡി എൻ എ is cut into long fragments using restriction enzyme. Then the DNA fragments are separated electrophoretically. Then the DNA in each and every band is isolated and taken in a PCR reaction tube. ഇനി PCR ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. In order to do a PCR, we add primers DATP, DGTP, DTTP and DCTP for each nucleotide. Then we add a small amount of dideoxynucleotides such as dideoxy-ATP, dideoxy-GTP, dideoxy-TTP, dideoxy-CTP labeled with fluorescent dyes. Then we will keep it in a PCR machine or thermocycler. We will also add the DNA polymerase enzyme known as Taq polymerase into the reaction mixture. And after the PCR, we will inject this PCR product into the capillary tube. And this capillary tube is illuminated with a laser beam. You know, whenever we illuminate the capillary tube with a laser beam, the fluorescent dyes will start to fluoresce. And this fluorescence is measured using a fluorescent detector from each DNA fragments. And this computer will convert this data into the nucleotide sequence. Advantage is that the DNA as large as 80 kb can be sequenced and there is no risk of handling radioactive elements. So the third method of DNA sequencing is the automatic DNA sequencing. The automatic DNA sequencing is an advanced version of Sanger's method of DNA sequencing. Why it is called as the advanced version of Sanger's DNA sequencing method? Because we combine PCR with the Sanger's method in this automatic DNA sequencing. This Sanger's method does not have PCR, whereas the automatic DNA sequencing we add PCR with the Sanger's method. The another difference is that we use fluorescent dyes for labeling the primers instead of radioactive labeled primers. So we are using fluorescent labeled primers in automatic DNA sequencing instead of radioactive labeled primers. So the difference between Sanger's method and automatic DNA sequencing method is that in automatic DNA sequencing we are combining PCR with the Sanger's method. Also we are using fluorescent labeled primers instead of radioactive labeled primers in automatic DNA sequencing. So in order to perform the automatic DNA sequencing, we have to first cut the DNA sample into different pieces using restriction enzyme. Then the DNA fragments are separated based on the size by using electrophoresis. And after separation, the DNA is isolated from the bands, then subjected to PCR. So in order to do PCR, we take reaction tubes, and in each reaction tube we will add specific nucleotides, that is DATP, D for adenine, DCTP for cytosine, DGTP for guanine, DTTP for thymine. We also add small amount of dideoxynucleotide like dideoxy-ATP, dideoxy-CTP, dideoxy-GTP and dideoxy-TTP into respective tubes.
Then in order to carry out this PCR reaction, we have to add a DNA polymerase known as Taq polymerase, and after performing PCR, these PCR products from each tube is passed through a capillary tube, and the peculiarity of this capillary tube is that we are illuminating this capillary tube with a laser beam. You know, whenever we illuminate the capillary a fluorescent sample with a laser beam, it will start to fluorescence, and this fluorescence is different for each DNA bands, and this fluorescence is measured by using a detector, and the data from the detector then is passed on to the computer to construct the nucleotide sequence. The advantage is that the large DNA fragments can be sequenced, and there is no risk of handling radioactive elements. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് DNA സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനാണ്. അപ്പോൾ സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ PCR ടെക്നിക്കും സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇതിൽ നമ്മൾ PCR കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം സാങ്കേഴ്സ് DNA സീക്വൻസിങ് മെത്തേഡും ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഡിഫറൻസുകളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാങ്കേഴ്സ് DNA മെത്തേഡിൽ PCR നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ്ങിൽ നമ്മൾ PCR ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? സാങ്കേഴ്സ് DNA മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് പ്രൈമേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലേബിൾഡ് പ്രൈമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡും ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ് തമ്മിലുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ PCR ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ്ങിൽ നമ്മൾ PCR യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് പ്രൈമേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലേബിൾഡ് പ്രൈമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് സീക്വൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. DNA റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ആ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നടത്തിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സൈസിൻ്റെ ബേസിസിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോഫോറസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? PCR ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ PCR ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ട്യൂബ്സിലാണ് എടുക്കുക. ഓരോ ട്യൂബ്സിലും ഓരോരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ട്യൂബിലേക്കും നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. അതായത് എൻ്റെ ട്യൂബിലേക്ക് DATP, ജീൻ്റെ ട്യൂബിലേക്ക് DGTP, ടീൻ്റെ ട്യൂബിലേക്ക് DTTP, പിന്നെ സീൻ്റെ ട്യൂബിലേക്ക് DCTP ആഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എല്ലാ ട്യൂബിലേക്കും നമ്മൾ ഡൈഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഡൈഡിയോക്സി ATP നമ്മൾ എൻ്റെ ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും, ഡൈഡിയോക്സി GTP ജീൻ്റെ ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും, ഡൈഡിയോക്സി TTP ടീൻ്റെ ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും, ഡൈഡിയോക്സി CTP സീൻ്റെ ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് DNA പോളിമറൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗ് പോളിമറൈസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇനി അതിന് നമ്മൾ PCR റെഡിയാക്കും. PCR ചെയ്യും. PCR ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ PCR പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു കാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു ലേസർ സോഴ്സ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലേസർ ബീം വരുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള DNA സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലൂറസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഫ്ലൂറസെൻസ് ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ DNA സീക്വൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് പ്രൈമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ് ഒന്നുകൂടിയും പറയും. ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ PCR യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിൽ PCR യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് സാങ്കേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് പ്രൈമേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലേബിൾഡ് പ്രൈമേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ DNA സാമ്പിൾ എടുക്കുക. DNA സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് വെച്ചിട്ട് സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക.
ഇനി അതിനെ നമ്മൾ PCR ചെയ്യണം. PCR ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 റിയാക്ഷൻ ട്യൂബ് എടുക്കും. ഓരോന്നും ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്. ഇതിൽ 4ലേക്കും 4 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. DATP, DCTP, GDTP, DTTP. ഇനി ഓരോന്നിലേക്കും 4 ഡൈഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. അതായത് DD, ATP, DDCTP, DDTTP, DDGTP. ഇനി അതിലേക്ക് എല്ലാത്തിലേക്കും നമ്മുടെ DNA പോളിമറൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗ് പോളിമറൈസ് ആഡ് ചെയ്യും. PCR ചെയ്യും. PCR ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനൊരു കാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ കടത്തി വിടും. കാപ്പിലറി ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ ലേസർ ബീം അടിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ലേസർ ബീം അടിക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്ലൂറസ് ചെയ്യും. DNA സാമ്പിൾ ഫ്ലൂറസ് ചെയ്യും. ആ ഫ്ലൂറസെൻസ് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യും. ആ ഡിറ്റക്ടർ ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് ബ്ലാൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അഡ്വാൻറ്റേജ് ലാർജ് DNA ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് ഐസോട്ടോപ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ ഇല്ല. ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് is pyrosequencing. The pyrosequencing does not require electrophoresis or any fragment suppression procedure. It is rapid than chain termination sequencing. So the advantage of pyrosequencing is that it can be automated and enables hundreds and thousands of sequences to be obtained. അപ്പോൾ പൈറോ സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തത് അതിന് ഇലക്ട്രോഫോർസിസ് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച 3 മെത്തേഡിലും, അതായത് മാക്സം ഗിൽബർട്ടും സാങ്കേഴ്സും ഓട്ടോമാറ്റിക് DNA സീക്വൻസിങ്ങും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇലക്ട്രോഫോർസ് ചെയ്ത് DNA സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഇല്ല. അതായത് ഇലക്ട്രോഫോർസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൈറോ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ഹൈലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ഒരേ സമയം തന്നെ hundreds and thousands of sequences നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So what are the steps in pyrosequencing? First we have to prepare the identical single stranded DNA molecule as a starting material, and they are then denatured and PCR is done. Then this template is copied by DNA polymerase in a straightforward manner without adding deoxynucleotides. So whenever the nucleotides, deoxynucleotides are added, it will lead to the release of pyrophosphate molecule. This pyrophosphate is converted by the enzyme sulfurylase into a flash of chemiluminescence which is then measured. അപ്പോൾ പൈറോസീക്വൻസിങ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ പൈറോസീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിന് പൈറോസീക്വൻസിങ് എന്ന് പേര് വന്നത്? പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പൈറോസീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് DNA പോളിമറേസ് ഒരു ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് DNAയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പൈറോസീക്വൻസിങ് എന്ന പേര് വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റിനെ സൾഫ്യൂറിലൈസ് എൻസൈം എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? ഒരു കെമിലൂമിനസെൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. കെമിലൂമിനസെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫ്ലൂറസെൻസ് പോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കെമിലൂമിനസെൻസിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ DNA സീക്വൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൈറോ സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തേത് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആവശ്യമില്ല. രണ്ടാമത്തേത് ഹൈലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. ഒരേ സമയം തന്നെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പൈറോ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ DNA സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിനെ PCR ചെയ്യും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന DNA പോളിമറേസ് എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സും ഇങ്ങനെ DNAയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പൈറോ സീക്വൻസിങ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്? പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എപ്പോഴാണ് ഈ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സും DNAയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും? ഒരു പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. ആ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് സൾഫ്യൂറിലൈസ് എൻസൈം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെമിലൂമിനസെൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ കെമിലൂമിനസെൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൈമറാണ്. അതിലേക്കൊരു DNA ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ DNA ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും? പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. അത് കെമിലൂമിനസെൻസിന് കാരണമാവും. ഇപ്പോൾ പൈറോ സീക്വൻസിങ് ഈസിയാണ്. പൈറോ സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തത് അതിന് ഇലക്ട്രോഫോർസിസ് ആവശ്യമില്ല. രണ്ടാമത്തത് ഹൈലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സീക്വൻസ് ഒരുമിച്ച് സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? പേര് നോക്കുക, പൈറോ സീക്വൻസിങ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിന് പൈറോ സീക്വൻസിങ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്? കാരണം ഇവിടെ ഒരു പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ
DNA പോളിമറൈസ് DNA ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ സമയത്ത് ഒരു പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. ഈ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റിനെ സൾഫ്യൂറിലേസ് എൻസൈം കെമിലൂമിനസെൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഫ്ലൂറസെൻസ് പോലെ തന്നെ ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടും. ആ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിലൂമിനസെൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് DNA സീക്വൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് is the shotgun sequencing. The shotgun approach was first used successfully with the bacteria Haemophilus influenza, and first step was to break the genome of bacterium into short fragments using ultrasonic waves. So this is the figure. This is the genome of Haemophilus influenza DNA. Then we apply ultrasonic sound waves to break the DNA into fragments of various sizes. Then these DNA fragments are separated on across the electrophoresis based on size. Then DNA fragments are cloned into a library. Then these fragments are arranged based on the similarity of their end sequence to obtain a condig or a library. So shotgun sequencing is the last method of DNA sequencing, and the first organism to do this shotgun sequencing by this first organism to be sequenced by this method is Haemophilus influenza. So in order to perform the shotgun sequencing, first we separate the DNA from the Haemophilus influenza. Then this DNA is broken into fragments using ultrasonic waves to obtain the DNA fragments of different sizes. Then these DNA fragments are cutted. DNA fragments are separated based on size on across the electrophoresis. Then these DNA fragments are cloned to make a library. Then we arrange these DNA fragments based on the similarities of end sequence to obtain the condig. So the ends of this DNA will be similar. So based on the similarities of the end sequence, they are arranged one by one to obtain a condig. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് DNA സീക്വൻസിങ് ആണ് ഷോർട്ട് ഗൺ സീക്വൻസിങ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഗൺ സീക്വൻസിങ് പ്രകാരം ആദ്യമായിട്ട് സീക്വൻസ് ചെയ്ത ഓർഗൻസ് ആണ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഗൺ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസൻ്റെ DNA നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ആ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസൻ്റെ DNA നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസോണിക് വേവ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ്. ഇനി ഈ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സൈസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അക്രോസ് ദി ഇലക്ട്രോഫോർസസ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കും. ഇനി ആ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതായത് ഈ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള സീക്വൻസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള സീക്വൻസ് സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈബ്രറി പോലെ ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് കണ്ടിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ DNA സീക്വൻസിങ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ SIക്കും ഷോർട്ട് SIക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക.